10वीं जमात में पढ़न वाले सारे ही विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं ओंकार सिंह मैथ मास्टर गौरमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतगढ़। अज मैं तुहानू लैसन नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.1 के सवाल हल करवावांगा। इस लैसन को शुरू करने तो पहला या इस एक्सरसाइज को करने तो पहला इस लैसन नाल संबंधित दो कॉन्सैप्ट सर्वंग समता और समरूपता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सर्वंग समता, सर्वंग समता बच्चों 9th क्लास दे विच तुसी सर्वंग समता के बारे विच काफ़ी विस्तार नाल पढ़ चुके हो। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है या याद होवेगा कि दो आकृतियां या चित्र उदों सर्वंग सम हुंदे हन जदों उन्हां दा आकार अते माप एक समान होवे। क्योंकि दो शर्तां हन, एक ते साडे कोल हैगा है आकार भी समान होवे, दोनों आकृतियां दा आकार समान होवे। मतलब जे दोनों चक्कर हन तां चक्कर होण, जे दोनों वर्ग हन तां वर्ग होण, ते दूजा माप भी समान होवे। उदों दोनों ही आकृतियां सर्वंग सम हुंदियां हन। इत्थे मेरे कोल दो त्रिभुजां हन ते दोनों ही त्रिभुजां एक समान माप दियां हन ते दोनों का आकार भी इक्को जिहा है। हुण जदों मैं इन्हां नूं एक दूजे दे उपर रख के देखदा हां तां ये दोनों एक दूजे नूं पूरी तरह नाल ढक लैंदियां हन, क्योंकि इन्हां दोनों का आकार अते माप एक समान है। जदों भी दो आकृतियां का माप एक समान होवे अते आकार भी इक्को जिहा होवे तां उन्हां आकृतियां नूं असीं सर्वंग सम आकृतियां आखदे हां। दूजा साडे कोल कंसैप्ट है समरूपता। दो आकृतियां उदों समरूप हुंदियां हन जदों उन्हां दा आकार समान होवे पर माप जरूरी नहीं कि समान होवे। मीन्स जो आकार है वो समान होवे, एक जिहा ही होवे, बट जो माप है ये जरूरी नहीं कि समान होवे। ठीक है, उदों वो दो आकृतियां नूं असीं समरूप आखदे हां, क्योंकि जेकर दा माप बराबर हो गया फिर तो सर्वंग सम हो गईयां। ठीक है, दोनों ही आकृतियां सर्वंग सम हो गईयां। पर जेकर आकार सेम है पर उन्हां दा माप अलग-अलग है, उदों असीं उन्हां नूं सर्वंग सम नहीं कहते, उदों असीं उन्हां नूं समरूप कहते हैं कि रूप उन्हां दा इक्को जिहा है, एक समान रूप दे हन। उदाहरण के तौर पर ये मेरे कोल दो चक्कर हन। इन्हां दो चक्करां दे विच ये हुण जदों मैं इन्हां नूं एक दूजे दे उपर रखदा हां तां ये देखो एक दूजे नूं पूरी तरह नहीं ढकदे। कारण की है कि इन्हां दा माप है जिहड़ा वो अलग-अलग है। जो ये चक्कर है इसका अर्ध व्यास वड्डा है, इसका अर्ध व्यास छोटा है, पर इन्हां दा आकार सेम है। दोनों ही चक्कर हन, माप इन्हां दे अलग-अलग हन। माप अलग-अलग होण कारण ये सर्वंग सम नहीं हन, तां असीं इन्हां नूं समरूप आकृतियां आखदे हां। हुण तुसीं चित्र दे विच तीन ताज महल दीयां तस्वीरां देख रहे हो। इन्हां तिन्ने ताज महल दीयां तस्वीरां दे विच जो इन्हां दा आकार है वो तो एक समान है, देखण नूं ये तीनों ही तस्वीरां इक्को जिहियां लगदियां हन, पर इन्हां दा माप एक समान नहीं है। तां इत्थे असीं जे पुछिया जावे कि की ये सर्वंग सम हन जां समरूप हन तां तुसीं इसदा जवाब दे देवोगे कि ये समरूप चित्र हन। आओ हुण एक किरिया दे राहीं ये पता करन दी कोशिश करदे हां कि दो बहुभुज कदों समरूप हुंदे हन, या असीं बहुभुजां दे समरूप होण दे नियम पता करदे हां। ਇੱਥੇ मेरे को एक 3 भुजावां वाला बहुभुज है जिसके पिछे के एक टॉर्च लगी हुई है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ ਹਨ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਉਦੋਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਵੰਗਸਮ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮਾਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੂਪ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੰਗਸਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਮਰੂਪ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਮਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰਵੰਗਸਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਰਗ ਉਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਪ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਪ ਦੇ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਣ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਭੁਜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਫਿਲਪਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡੈਸ਼ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਅਤੇ ਸਮਭੁਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਰਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਿਲਪਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਮਭੁਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਹੋਣ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨੁਪਾਤੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਭੁਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ, ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਉਦੋਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਭੁਜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਇਹ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 2-2 ਗੁਣਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਭੁਜਾ ਤੇ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭੁਜਾ ਤੇ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਇਆ।
ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ तो सैकंड कंडीशन का मतलब हो गया कि उन्हां दियां संगत भुजावां समान अनुपाती होण, समान अनुपाती मीन दूजे वाला जो सका, ठीक है। सो ये साडे कोल इत्थे फिलअप दे विच आएगा समान अनुपाती। सो इस सवाल दे विच साडे कोल पहले सवाल दे विच जो खाली थावां नाल संबंध सीगा उस दे विच 4 साडे कोल खाली थावां सीगियां। सो चारों ही असीं हल कीतियां। हुण इस तो असीं अगला सवाल हल करांगे। आओ हुण बच्चों इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है हेठ दिते जोड़ियां लई 2 भिन्न उदाहरणा दिओ। तो पहली साडे कोल जिसकी असीं उदाहरण देनी है वह है समरूप चित्र, ते दूजा है समरूप चित्र नहीं। ठीक है जी, असीं 2 उदाहरण देनियां समरूप चित्र दियां ते 2 उदाहरण देने जो समरूप चित्र नहीं हन। ठीक है, नहीं हन लिखण दे हन। सो असीं जदों पहले सवाल का हल करांगे समरूप चित्र, सो साडे कोल हल है पहले सवाल का। हुण समरूप चित्र जिद्दां कि तुसीं पहलां एक्टिविटी दे विच भी जाण चुके हो, 2 चित्र उदों समरूप हुंदे हन जदों उन्हां दियां आकार एक समान होवे अते माप जरूरी नहीं कि एक समान होवे। तो इत्थे साडे कोल समरूप चित्र दी उदाहरण हन। पहली है साडे कोल वर्ग। ठीक है जी, वर्ग साडे कोल एक असीं कोई वर्ग बना लैंदे हां, जिवें असीं इहनूं मन के चलदे हां कि यह 2 सेंटीमीटर दी भुजा वाला वर्ग है। एक असीं होर वर्ग बना लैंदे हां जो कि इस तो वड्डी भुजा वाला या 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो जो वर्ग हुंदे हन वो आपस दे विच समरूप हुंदे हन क्योंकि इन्हां दा आकार समान हुंदा है ते माप इन्हां दा अलग अलग हो सकदा है। एक दी भुजा घट होवे ते दूजी दी भुजा वध होवे। दूजी साडे कोल इसदी उदाहरण हो सकदी है चक्कर। चक्कर दे विच भी एक जिवें तुहानूं पहले दिखाया सीगा, एक चक्कर घट अर्ध व्यास का हो सकता है ते दूजा चक्कर ज़्यादा अर्ध व्यास का हो सकता है, पर यह चित्र आपस दे विच समरूप हुंदे हन। दूजा साडे कोल भाग है अजिहे चित्र जो समरूप नहीं हन। सो हुण असीं दूजा भाग हल करांगे। जो समरूप चित्र समरूप नहीं हुंदे हन उहदे लई असीं एक ले लांगे आयत। हुण जो जिन्नियां भी आयत हुंदियां हन वो जरूरी नहीं कि वो समरूप होवे क्योंकि आयत का आकार इक्को जिहा नहीं हुंदा, क्योंकि इहदे लई शर्त है कि समरूप चित्र का आकार इक्को जिहा होना बड़ा जरूरी है। तो दूजी दी एग्जाम्पल हो सकती है समलंब चतुर्भुज। हुण समलंब चतुर्भुज क्यों नहीं हो सकती, मैं तुहानूं कुछ फिगर बना के दिखाने की कोशिश करदा। जिवें कि साडे कोल समलंब चतुर्भुज है तो कोई होर समलंब चतुर्भुज इस तरह की भी हो सकती है।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਤ ਅਤੇ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ, ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਤੇ ਐਸ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁਜਾਵਾਂ 4 ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁਜਾਵਾਂ 4 ਹਨ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1.5 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ A B C ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ P Q ਤੇ R। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ PQ ਹੈ ਅਤੇ AC ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ PR ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ X ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ PR ਅਤੇ AC ਦੀ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ PQ ਅਤੇ AB ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੁਜਾ ਦਾ ਇਸ ਭੁਜਾ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦਾ ਇਸ ਭੁਜਾ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। PR ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ X, AC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 12 ਬਰਾਬਰੇ PQ ਹੈ 5 ਤੇ AB ਹੈ 15। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ X ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ X ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5/15 ਗੁਣਾ ਜੋ 12 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ X ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ 5/15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 × 5 5 × 15। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਨਾਲ 12 ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 3 × 3 3 ਚੌਕੇ 12। तो साढ़े को एक्स है जोड़ा वो 4 मुल आ गया। सो एक्स क्या सी साढ़े को PR, यानी कि जो साढ़े को भुजा सी AC जो 12 सेंटीमीटर सी उसकी संगत भुजा की जो लंबाई आएगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। सो इत्थे साढ़े को PR बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है, उपर दिते गए ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਵੰਗਸਮ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਮਰੂਪ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਰਵੰਗਸਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਾਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਚੱਕਰ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਵੰਗਸਮ, ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੂਪ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਸਰਵੰਗਸਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹਨ।